गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਤੁਹਾਡਾ सब्जैक्ट नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 4th ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, सैकेंड कुएश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ सॉफ्टवेयर प्रोसैस मॉडल्स एंड ਉਹਦਾ 4th टॉपिक ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਾਇਰਲ मॉडल। सो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ प्रोटोटाइप मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल, बट ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ मॉडल है ਸਪਾਇਰਲ मॉडल है। सो ਸਪਾਇਰਲ मॉडल अगर ਅਸੀਂ बेसिकली समझिए तो ये रिस्क ਨੂੰ एनालाइज करता है। ठीक है, मान लो ਅਸੀਂ बहुत लार्ज प्रोजेक्ट बनाने हैं या लार्ज सॉफ्टवेयर ਨੂੰ डिवेलप करना है या क्रिएट करना है, तो सब तो पहला हर एक फेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ रिस्क ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एनालाइज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, सो ਸਪਾਇਰਲ मॉडल ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि ਇਹ डिफरेंट फेज़ ਜਦੋਂ भी अप्लाई करवाते या ਜਦੋਂ भी डिफरेंट फेज़ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ परफॉर्म करता है तो फर्स्टली अपने फर्स्ट फेज़ ਨੂੰ चैक करता है। ठीक है, चैकआउट ਹੁੰਦਾ है वो सारा फेज़ कि किते भी रिस्क तो नहीं आ रहा। ओके, सो लार्ज जोड़े प्रोजेक्ट बनाने होंगे वो लिए असी स्पायरल मॉडल नू यूज़ करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन देखिए, द स्पायरल मॉडल इज़ अ रिस्क ड्रिवन वेयर द प्रोसैस इज़ रिप्रजेंटेड एज स्पायरल रैदर दैन अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। कहते स्पायरल मॉडल नू असी रिस्क ड्रिवन मॉडल भी बोल दें क्योंकि ये हर फेज़ के रिस्क नू एनालाइज किया जाता है कि किते रिस्क तो नहीं आ रहा। एंड ये कहते बहुत सारिया सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ नू परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, डेली जिदा असी बाकी भी मॉडल्स देखे वो भी डिफरेंट स्टैप्स के काम किया गया, डिफरेंट फेसिस के काम किया गया। उस तरीके दे नाल स्पायरल मॉडल के भी डिफरेंट फेसिस होंगे, बट ये फेसिस के हर एक फेज़ के डिफरेंट रिस्क नू एनालाइज किया जाता है कि अगर एक प्लैनिंग की असी तो प्लैनिंग के कोई रिस्क तो नहीं है, कोई असी एरर वाला सॉफ्टवेयर या एरर वाली चीज़ तो नहीं वो ऐड कर ली हुई। ठीक है, डिज़ाइनिंग की तो डिज़ाइनिंग के कोई रिस्क तो नहीं आ रहा, कोडिंग की तो कोडिंग कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। ठीक है, सो इट वॉज डिज़ाइन टू इनकलूड द बेस्ट फीचर्स। ये क्यों किया गया? क्योंकि बेस्ट फीचर नू असी ऐड करवा सकीए, कोई भी एरर वाली चीज़ साडे सॉफ्टवेयर या साडे प्रोजेक्ट के ना जाए। क्योंकि ये वाला क्यों यूज़ करते हैं स्पायरल मॉडल, अगर असी बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट नू क्रिएट करना है, मान लो नासा का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या फिर तुसी इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट नू क्रिएट करना है, तो उत्थे ये स्पायरल मॉडल जिहड़ा हैगा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फ्लैक्सीबल हैगा, इहदे विच ईजिली तुसी चेंजिस भी कर सकते हो। सो अगे देखांगे बेस्ट फीचर्स नू ऐड करवाने लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स एंड इट इंट्रोड्यूस अ न्यू कंपोनेंट। कहते ये भी मिक्सचर ही होंदा है किदा वाटरफॉल मॉडल का एंड प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट का, प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। ठीक है, और इनू सारिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन करके कहते होर भी न्यू फीचर्स ऐड किए गए कि स्पायरल मॉडल के विच। नैक्सट कहते ईच लूप इन द स्पायरल रिप्रजेंट अ फेस। कहते ये हर एक फेस जोड़ा है लूप के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब कि लूप जी हैगी थोड़ी डायग्राम के शो हो रही है, एक सर्कल जहा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो उस सर्कल में असी की बोलांगे? लूप बोलांगे। ठीक है, दस द फर्स्ट लूप माइट बी कंसर्नड विद सिस्टम फिजिबिलिटी। कहते फर्स्ट लूप जी हैगी वो की चैकआउट करेगी कि थोड़ा सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी मतलब एनालाइज करेगी, उस चीज़ की स्टडी करेगी। द नैक्सट लूप माइट बी कंसर्नड विद द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। तो सैकेंड लूप का काम की होएगा? थोड़ी रिक्वायरमेंट को चैकआउट करना, थोड़ी यूजर्स की डिमांड को चैक करना, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को चैक करना, दैन वो जाके चीज़ डिवेलप होती है। एंड द नैक्सट लूप विद सिस्टम डिज़ाइन एंड सो ऑन। उस तो बाद कोई भी रिक्वायरमेंट जो तुहानूं पता लग गया यूजर दियाँ, उस तो बाद तुसीं डिज़ाइनिंग करते हो, बाकी सारे प्रोसैस नूं या बाकी सारे फेसिस नूं यूज़ करते हो। सो अगर असी डायग्राम देखिए तो देखो ये सर्कल जहा बनया हुआ है, सर्कल नूं असी लूप बोल रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ਇਹਦਾ पॉइंट देखो तुसी जिहदे विच लिखिया होया है कि ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन एंड आइडेंटिफाई सल्यूशन। सब तो पहला तुसी की करना है? कस्टमर दियाँ रिक्वायरमेंट्स नूं गैदर करना है, कस्टमर दियाँ रिक्वायरमेंट्स नूं एनालाइज करना है। ठीक है, और बहुत सारी फेसिस दे विच जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्होंने चैकआउट करनी है। मान लो असी एनालाइज कर लिया, कोई भी चीज़ नूं स्टडी कर ली, अपने ऑब्जेक्टिव नूं डिटरमिनेशन कर लिया, और उस तो बाद कोई भी सल्यूशन जिहड़े हैगे वो फाइंड कर ले। अगर तुसी एक फेस कंप्लीट किया, उस कुछ रिस्क आ गए, उस रिस्क नूं तुसी की कर लिया, नाल ही उन्होंने रिस्क नूं एनालाइज कर लिया। क्योंकि स्पायरल मॉडल दे विच की हो रहा है, एक फेस नूं कंप्लीट करके उहदा जिहड़ा रिस्क जिहड़ा हैगा वो चैकआउट किया जाता है। सो फर्स्टली कहते तुसी ऑब्जेक्टिव नूं डिटरमिनेशन की, एनालाइज की, स्टडी की, वो जो भी रिस्क आया तुसी उन्होंने फाइंड कर लिया, जो भी रिस्क आएगा तुसी उहदे सल्यूशनस नूं लभ लोगे। ठीक है, फाइंड कर लोगे, सल्यूशनस फाइंड कर लोगे। नैक्सट सैकेंड पॉइंट तुहाडा हैगा रिसोल्व रिस्क, कि अगर तुहानूं कोई रिस्क आ रहा है दैन तुसी उहनूं की कर लोगे? रीसोल्व कर लोगे, मतलब कि उहनूं री इंजीनियरिंग कर लोगे अपने प्रोजेक्ट की दोबारा, वो प्रॉब्लम्स नूं की कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। ओके, थर्ड नंबर ते तुहाडा हैगा डिवेलप नैक्सट
ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ। ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਇਰਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਐਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ, ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਥ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੂਪ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਗੈਦਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਸਟਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਸ ਐਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਫੇਜ਼। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਫੇਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਂਡ ਰਿਸੋਲਵ ਰਿਸਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਵੈਲੂਏਟਿਡ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰਿਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਰ ਰਿਸੋਲਵ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ, ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਫੋਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ ਔਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਫੀਚਰਸ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਥਰੂ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਰਿਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਪਲਾਨ। In the fourth phase, the customer evaluate the so far developed version of the software। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ software ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। In the end, planning for the next phase is started। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੋਟ ਅ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਨੋਟ ਅ ਡੈਮੋ ਫਾਰਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਇਰਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ, ਨੋ SDLC ਮਾਡਲ,
ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਇਰਲ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।